नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 27 अगस्त 2025 पवित्र गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी दिन चुपचाप दुब घासर एही उपाय गुड़िक पालन करिनेले आपणकर समस्त मनस्कामना तुरंत पूर्ण हेब। आपणक जीवन में धन आगमनर नूतन मार्ग खोलीजिब। आपणक गृहरे खुशीर लहरी खेली उठिब। तेबे चालंतु दुब घासर किछि उपाय विषय जानिबा। जेउ उपाय गुड़िक आपणकु धनवान हेबारे साहाय्य करिब। एही दुब घास सहित आपण माने भल भाबरे परिचित थिबे, कारण एही दुब घासटी आमर बाड़ी बगीचा बिल सबुठारे देखिबाकू मिले। मात्र 99% लोक एही दुब घासर चमत्कारी गुण विषय जानी नथांती। एही दुब घास टंका को चुंबक परी आकर्षण करिथाए। जेपरी चुंबक लुहा को आकर्षण करे, ठीक सही परी दुब घास टंका को आकर्षण करिथाए। जदि आपण एहाकु नेई सठिक नियम पालन करंती, तांत्रिक नियम पालन करंती, तेबे आपणकु एहार 100% लाभ निश्चय रूपे मिलिब। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे सेही उपाय गुड़िक विषय जानिबा, जहाकु आमे गणेश पूजा दिन माने 27 अगस्त बुधवार दिन पालन करिबा। एही उपाय गुड़िक आपणकर धन को वृद्धि करिब। एही उपाय गुड़िक पालन करिनेले माँ लक्ष्मी सह भगवान श्री गणेश मध्य आपणक उपरे प्रसन्न हेबे। आपण जानती जे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेले आपणक गृहरे कदापि भी धनर अभाव होई न थाए। आपणक गृहरे कौनसी समस्या आसी न थाए। सांग माने अधा अधूरा ज्ञान हित परिवर्ते अहित करिथाए। सेथिपाई सबु किछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय श्री गणेश निश्चय लिखंतु। सांग माने आपण माने जानिथिबे जे प्रभु गणेश हेउछंती अग्र पूज्य। प्रत्येक पूजारे आमे प्रथमे गणेशंकु पूजा करिथाउ। घट रूपरे प्रभु श्री गणेशंकु पूजा करा जाए एवं प्रभु गणेशंक पूजारे दुब घासर अधिक महत्व रहिछि। गणेश पूजारे दुब घासर व्यवहार करा जाए। सांग माने ए वर्ष 27 अगस्त बुधवार दिन गणेश पूजा पालन करा जिवो। सांग माने एही दुब घास प्रभु गणेशंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। सांग माने जदि आपण माने एही गणेश पूजा दिन किछि कौलिया दुब घास नहीं प्रभु गणेशंकर मस्तकरे अर्पण करंती, तेबे आपणकर अनेक मनस्कामना पूर्ण होइथाए। एहा सहित आपणकु सुख संपद धन ऐश्वर्यर मध्य प्राप्ति होइथाए। सांग माने आम शास्त्र रे दुब घास को नहीं किछि एपरी कुहा जाइछि, जहाकी आम मानक भली अनेक लोकंकु जणा न थाए। सांग माने आपण माने अनेक समय रे लक्ष्य करिथिबे जे आपण जेते अधिक टंका रोजगार कले मध्य आपण सेही टंका को संचय करिबारे समर्थ होई पारु नाहंती। सेही टंका गुड़िक आपणकर कौनसी ना कौनसी बाटरे खर्च होई जाउछि। तेबे आपण निजर टंका को संचय करिबा पाई एवं निजर संचित धन को वृद्धि करिबा पाई एही दुब घास को नहीं किछि उपाय गणेश पूजा दिन निश्चय रूपे पालन करंतु, जहाकी आपणकर 100% लाभ फल प्रदान करिब। तेबे आपण जदि आर्थिक संकटरू मुक्ति पाइबाकू चाहुछंती एवं निजर संचित धन को वृद्धि करिबाकू चाहुछंती, तेबे आपण विशेष रूपरे प्रभु श्री गणेशंकु दुब अर्पण करिबा उचित एवं आपण ताहाकू गणेश चतुर्थी दिन किंबा कौनसी बुधवार किंबा शुक्रवार दिन एही उपायटी पालन करिबे। एथिपाई आपणकु 55टी दुब घासर
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ 5-5ଟି ଦୁବକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ 11ଟି ଗଣ୍ଠି କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ 5-5ଟି ଦୁବକୁ ଗଣ୍ଠି କରି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ 11ଟି ଦୁବ ଗଣ୍ଠିକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଧିକ ଧନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଘେରି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ତେବେ ଏହିପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦୁବ ଘାସ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଦୁବ ଘାସ ଓ ଅଳ୍ପ ଗାଈର କ୍ଷୀର ନେବେ। ତାହାକୁ ମିଶାଇକି ଲେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ମଥାରେ ତିଳକ କରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭଲ ପାଇବା ରହିନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହେ ଏବଂ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଦାପି ବି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ 5ଟି, 7ଟି, 11ଟି କିମ୍ବା 21ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 7ଟି ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଦୁବ ଘାସ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନଟି ଯେମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇନଥିବ, ସେଠାରେ ଯେମିତି କେହି ପରିସ୍ରା କରୁନଥିବେ କିମ୍ବା ଛେପ ପକାଉନଥିବେ କିମ୍ବା ଜୋତା ଚପଲ ଆଦି ରଖୁନଥିବେ। ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପୂରାପୂରି ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରୁ ଦୁବ ଘାସ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କୁଣ୍ଡ ଆଣି ସେଥିରେ ଦୁବ ଘାସ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରୁ ଦୁବ ଘାସ ଆଣି ପୂଜାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁବ ଘାସ ଉଠିଥିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ 7ଟି ଦୁବକୁ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୁବକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ 5ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କନିଅର ଫୁଲକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେ ଫୁଲ ଆଉ ଦୁବକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ମୂଷାବାହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୂଷକରାଜ,
ଆପଣ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଆପଣ ନିଜ ମନସ୍କାମନାକୁ ମୂଷକରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ 5ଟି ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଦୁବକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦୁବ ଘାସକୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘାସ ନୁହେଁ। ଏହା ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦୁବ ଘାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପର୍ବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଦୁବ ଘାସକୁ ନେଇ କିଛି ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ଏକାସହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।